السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تجاوزات کے خاتمے کی مہم جاری ہے اور اس پر بہت سارے سوالات جو ہیں اٹھ رہے ہیں۔ ایک جدید شہر، ایک بہترین شہر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی غیر قانونی طور پر آ کر بیٹھ گیا ہے تو اسے ہٹا دیا جائے۔ یہ ضرور سوال ہے کہ بھئی ایسا ہوا کیوں ماضی میں، یہ تجاوزات بڑھی کیوں، ایسے لوگ بیٹھے کیوں یہاں پر آ کے، کس کی پرمیشن سے بیٹھے، کس نے اجازت دی انہیں۔ لیکن اگر اس سوال سے ہٹ کر آج کی ہم بات کریں تو یہ ضروری ہے کہ کہیں سے تو آغاز ہونا ہے، اور آج یہ آغاز جو ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے کہنے پر، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے تجاوزات کا خاتمہ کیونکہ یہ صرف اور صرف شہر کی خوبصورتی کی بات نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ آیا وہ انسانی جانوں کے بچاؤ کا بھی تھا کہ ان تجاوزات کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں بارشوں کے سیزن میں خاص طور پر، اور ہم جب دیکھتے ہیں اس میں اگر ہم الیکٹریسٹی کے معاملات کو جوڑتے ہیں، اپنے روڈز کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی دکانیں اور اپنے گھر جو ہیں، اپنی کمرشل جگہیں اس حد تک آگے بڑھا دی کہ جو ہے وہ ان کے لیے خطرہ بن گئی، اور پچھلے 10 سالوں میں کئی ہلاکتیں، 100 سے زیادہ ہلاکتیں صرف اس وجہ سے ہوئیں۔ ہم نے دیکھا معصوم بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اس وجہ سے جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے۔ ایک اور بڑا مسئلہ وہ بجلی کے تاروں کا، کنڈے کا استعمال، جناب میرے محلے میں لائٹ آتی ہے، اس کے محلے میں نہیں آتی، جب میں شفٹ کر دوں گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ حالانکہ جب پول لگا تھا، جب پی ایم ٹی لگی تھی تو وہاں کچھ نہیں تھا، اس وقت چاروں طرف سے خالی تھا، لیکن چیزیں آگے بڑھتی چلے گئیں۔ گیس پینل کا تعارف کراؤں گا، ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے جناب کمشنر کراچی افتخار شلوانی صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ تھینک یو جی۔ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ رومانہ حسین صاحبہ، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، رائٹر ہیں، اور آپ کی کراچی پر جو ہے وہ 2 کتابیں آ چکی ہیں، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ملک کی ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت، فائنینشیل اینالسٹ، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ان کی جو خیالات ہیں، ان کا جو ویژن ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے، ڈاکٹر کیسر منگالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور کراچی کی اگر بات ہوتی ہے تو کراچی کے ایک بہت ہی زبردست ایکسپرٹ، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم زمان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کمشنر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، سر یہ فرمائیں کہ یہ جو ایک تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے جناب، شہر کی خوبصورتی کا سوال ہے، فٹ پاتھوں کو آزاد کرنے کا سوال ہے، پارکنگ کا مسئلہ ہے، روڈ چھوٹی ہو گئی ہیں، یہ تو سارے ایشوز ہیں ہی، لیکن ہم نے آج جو سوال اٹھایا وہ انسانی جانوں کا اٹھایا ہے کہ جناب یہ اتنا بڑھتے ہوئے آگے آ گئی تجاوزات کہ جو پولز ہیں بجلی کے وہ گھروں کے اندر آ گئے، اور ہم یہ فوٹیج دکھا بھی رہے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری تھا یہ آپریشن تاکہ انسانی جانیں بچائی جائیں؟ کراچی کی جو ایک اوریجنل کراچی ایک شہر تھا جو آپ کو اور ہم نے آج سے 30-40 سال پہلے دیکھتے تھے کہ آپ اٹ واز اے واکیبل سٹی، اور وہ آپ دیکھیں کہ جو کراچی کا جو صدر کا ایریا تھا جس پہ ہم بچپن میں واک کیا کرتے تھے، اب وہ جگہ واک کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کی جو the old glory of کراچی کو ریسٹور کرنے کے لیے we had to take some tough decisions، اور اس میں ہمیں شکر ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اس طرح سے آیا اور اس سے ہمیں کافی اسٹرینتھ ملی، اور میرے خیال میں دیٹ واز دا رائٹ ٹائم کہ ہم نے وہ آپریشن کیا۔ اور اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناٹ اونلی صدر، ایمپریس مارکیٹ اور علاقے، اور اس میں جہاں بھی لوگ تھے، اور آپ کو یہ بھی ہے کہ اس پورے آپریشن میں خدا کا شکر ہے کہ کوئی مطلب جانی تو کیا کوئی اب تک ایس سچ سوائے چند واقعات کے کوئی ایس سچ زخمی بھی ایس سچ نہیں ہوا، خاص طور پہ ایمپریس مارکیٹ کے علاقے میں۔ تو اس میں اب ہم نے پلان بنایا ہوا ہے کہ کسی کا اگر ذریعہ معاش چھینا گیا ہے اور اس کے لیے کچھ ہے تو اس کو ہم آلٹرنیٹ جگہیں اور آلٹرنیٹ دکانیں دے رہے ہیں۔ لیکن کراچی کے لیے میں آپ کو بتا دوں بہت ضروری ہے، تھا بھی اور ہے، کہ ہم کراچی، پرانا کراچی کو بحال کریں، یہاں لوگ آئیں، ٹورزم بڑھے، اولڈ گلوری آف کراچی شوڈ بی ریسٹورڈ، اور اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں صرف یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، اس میں تمام جو کراچی کے لوگ ہیں ان کا بھی ہمیں تعاون بہت چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل، بہت آپ نے بہتر بات کی۔ فہیم صاحب آپ فرمائیں کہ یہ مثلا ایک بچہ جو ہے، مثلا ہمارے قوم کا بچہ ہے، ایک نوجوان جو ہے، مقصد جہاں بھاگ ہو رہے ہیں لوگ بجلی کے تاروں سے، اور ہم اپنی جانوں سے خود کھیل رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگ ہر چیز کے اندر سمجھتے کہ وی کین گیٹ اوے ود مرڈر، ہم کریں گے، بچ جائیں گے، اور اس کی جو وجہ ہے نا وہ بنیادی طور پہ کمپلیٹ فیلئر ہے گورننس کا کراچی میں۔
چاہے وہ بجلی کے کھمبا گھر کے اندر لینا ہو, فٹ پاتھ پہ آپ نے دکان لگانی ہو, آپ نے موٹر سائیکل پہ چھلانگ مارنی ہو, آپ کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ چیز کنٹیجس ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کو ہر چیز میں نظر. لیکن الحمدللہ اب آغاز ہو گیا ہے. کمشنر صاحب, میئر صاحب, منسٹر صاحب, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ تنقید کرتے ہوں ان لوگوں پر, لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب, یہ جو میں نے انسانی جانوں کی بات کی کہ بھائی ہم اپنی جانوں سے خود کھیل رہے ہیں, ذرا فرمائیں اس پر آپ. لیکن مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف کراچی میں نہیں ہو رہا ہے آپریشن, جی پورے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ مجھے سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کون سی طاقت ہے جو کوآرڈینیٹڈ, بالکل مکمل فورس کے ساتھ, پریشر کے ساتھ یہ ایکشن کر رہے ہیں. اسلام آباد میں تو 3-3, 4-4 منزلہ بلڈنگیں, فنکشننگ ہوٹلز گرائے گئے ہیں. جی تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے. یہ جو آپ قصہ سنا رہے ہیں کہ کراچی کو خوبصورت کرنا, یہ ایجنڈا نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ اور ہے, کیونکہ کراچی میں نہیں, پورے باقی شہروں میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ انکروچمنٹ جب ہوئی تو کسی نے پیسے لیے. جی تو جہاں جہاں یہ انکروچمنٹ ہوئی, جہاں جہاں یہ گھر بنے پی ایم ٹی کے ساتھ, تو ذرا اس ڈپٹی کمشنر کو, اس ایس ایچ او کو, اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بندے کو تو ذرا پکڑے نا. آپ نے غریبوں کے, لوگوں کے گھر, کاروبار تباہ کر دیے. جو چیز 30 سال سے بن رہی تھی 30 دن میں گرانا ضروری تھا کیا؟ اگر آپ کو ہٹانا ہی تھا تو پہلے کوئی متبادل ان کو دیں. ان لوگوں کے روزگار ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ کھانے کو نہیں ہے ان کے گھر میں. آج میں سمجھتا ہوں اتنی بے دردی سے یہ آپریشن کیا گیا ہے. میں مکمل مذمت کرتا ہوں اس آپریشن کی. پروسیس سے آپ کو اختلاف ہے, لیکن اس ایشو سے تو آپ حمایت میں کہ ہٹنا چاہیے, غیر قانونی تجاوزات جو ہٹنی چاہیے. ہٹنا چاہیے, ان کو سزا ہونی چاہیے جس نے یہ انکروچمنٹ کرنے کی اجازت دی. ہم جانتے ہیں کون کہاں رشوت لیتا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سڑکیں سے دکانیں تو گرائی ہے. اس شہر میں اگر شہر کی بات کریں, ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہے 300 بلڈنگز ایسی ہیں جو غیر قانونی ہیں, اور یہ جہاں امیر لوگ رہتے ہیں, اور دفاتر ہیں بڑے بڑے, جی وہ بھی گرائیں گے کیا؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. نہیں برابر. بنی گالا بھی انلیگل ہے. بنی گالا گرائیں گے یا ان کو ریگولیٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ بنی گالا انلیگل ہے, پورا بنی گالا انلیگل ہے. جتنے گھر, اس میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا گھر بھی ہے, وہ بھی انلیگل ہے. مطلب اگر آپ انصاف کی بات کریں تو پوری انصاف کی بات کریں. یہ جو چھاپڑی لگاتے ہیں, غریب آدمی جو روزانہ 4 پیسے کما کے گھر لے جاتا بچوں کے لیے, ان کو آپ نے گرا دیا اور سب تالیاں بجا رہے ہیں. مجھے بڑی افسوس کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے جی, لیکن جو ہے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ غیر قانونی قبضہ کہیں پر بھی ہے, تجاوزات ہیں, آپ کی ایک حدود میں آپ کو ایک جگہ دی گئی, آپ نے آگے قبضہ کر لیا. اس سب چیزوں پہ تو ایک ہٹنی چاہیے. پروسیس پہ ضرور اختلاف ہے کہ ٹائم دینا چاہیے تھا, کسی کا روزگار نہیں جاتا. جو یہ انکروچمنٹس ہوئے پچھلے, اور اس کمیشن کی ہم نے ابھی رپورٹ بھی کرنی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ دس پروسیس از انڈر وے, کہ جنہوں نے یہ کیا, who was responsible, who reaped profit on all those encroachments, اس کا we are conducting that exercise, اور اس کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. پہلے آپ نے لوگوں کے روزگار لے لی, اب آپ کرنے بیٹھے ہیں. وہ 2 سال کے بعد اس کی رپورٹ آئے گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ 6 مہینے میں ساری چیز سب بھول جائیں گے. یہ نہیں, we are doing that, اور اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے جی, آپ کو انشاءاللہ ملے. ٹھیک ہے کمشنر صاحب, تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور ہمارے ایک اور گیسٹ ہیں وہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. تو بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سوال ہے پاکستان کا. جی فار خریدا واپسی, پہلے سے بہتر تجزیہ, پہلے سے بہتر تجزیہ, پہلے سے بڑھ کر تبصرہ, صرف آج نیوز پر. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, سوال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا, جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. انکروچمنٹ ڈرائیو جو شہر میں موجود ہے, اور اس میں ایک بڑا سوال انسانی جانوں کا ہوا, اور کہ پچھلے 10 سالوں میں, خاص طور پہ 15-20 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ اس انکروچمنٹ کی وجہ سے
جب آپ اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے تو اس سے جو ہے الیکٹریسٹی کے ایشو کو بھی پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب منصور رضا صاحب نے, سوشل ریسرچر ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو جی. تو کمشنر کراچی جو فرما رہے تھے منصور صاحب, آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. آپ فرمائیے کس حد تک آپ اختلاف کرتے ہیں, کس حد تک آپ حمایت کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑا نقصان ہوا ہے انسانی جانوں کا اس انکروچمنٹ کی وجہ سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خاص طور پر الیکٹریسٹی کے حوالے سے. میرا خیال ہے ہمیں شاید بنیادی سوال کا جواب یہ دینا ہوگا اس سے پہلے کہ نقصان ہو یا نہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ انکروچمنٹ اور انفارمیلٹی ہوتی کیوں ہے, اور دوسری بات یہ کہ کلچر سیٹ کون کرتا ہے. بھائی اس پہ بات کر لینا پہلے. جی. جب آپ ہاؤسنگ کے ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے تو آپ کی کچی آبادی بنتی ہے, انفارمیلٹی آتی ہے. جب آپ اس کی امپلائمنٹ نہیں دیتے تو لوگ اپنے ٹھیلے لگاتے ہیں, تو وہ تو کریں گے, انہیں زندہ تو رہنا ہے. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ گیلری نکال لی, تو بھائی آپ اسپیسز دیکھیں نا اس گھر میں کتنی ہیں. وہ گیلری اسے گودام کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. پھر آپ نے کلچر سیٹ کیا ہوا اس شہر کا, اس ملک کا, کہ جیسے کہ فہیم صاحب فرما رہے تھے کہ آپ قانون کی پرواہ کیے بغیر جو کام کرنا ہے کریں اور نکل جائیں. تو پھر غریب آدمی بھی اسی کلچر کو فالو کرے گا. نہیں, مقصد آپ یہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. میں یہ تو کہہ نہیں رہا, انکروچمنٹ ہے, چیزیں آگے نکلی ہوئی ہیں, کسی نے قبضہ کیا ہوا کسی جگہ پہ, جہاں تک دکان کاروبار ہونا چاہیے تھا اس فٹ پاتھ اس نے چھوڑی نہیں لوگوں کے چلنے کے لیے, تو ٹھیک کیا اس نے. آپ مجھے شبہ تھا کہ آپ مس انٹرپریٹ کریں گے میری بات کو. میں بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اتنے بڑے بڑے ڈراسٹک اسٹیپس لیتے ہیں تو صرف درخت کے تنے مت کاٹیں, درخت کی جڑ پہ بھی حملہ کریں, ان کے روٹ کازز کو ایڈریس کریں آپ. ٹھیک ہے, میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل روٹ کازز پہ ایڈریس ہونا چاہیے, اس پر ہم آگے بڑھتے. جی رومان حسین صاحب آپ فرمائیے, آپ نے کراچی پر جو کتابیں لکھی اس میں کراچی میں جو فٹ پاتھ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر آپ کی پوری کتاب ہے کہ فٹ پاتھ پر لوگ جو ہے کیا کیا کاروبار کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے سبجیکٹ کے اوپر, تو ٹھیک ہے ان کا فٹ پاتھ پہ اس طرح سے کاروبار کرنا؟ میری کتاب جس کا نام ہے اسٹریٹ اسمارٹ پروفیشنلز آن دا اسٹریٹ, اس میں میں نے 64 پروفیشنز تصویروں کے ساتھ اور ان کی میں نے انٹرویوز کیے پورے کراچی میں مختلف جگہوں پر جا کر. تو اس میں مطلب یہ کہ اورنگی, کورنگی, صدر, جو بھی ہیں سارے سب جگہوں پر, تو اور مختلف پیشے ہیں. فٹ پاتھ پہ مالشے بھی ہیں جو رات کے وقت وہ کرتے ہیں اپنا کام. وہ کچھ خواتین بھی ہیں جو ہے نا جو ایمپریس مارکیٹ پہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتی کہ جو چلے جو ایک خود ہیومن سروس دے رہا ہے وہ تو کہیں بھی جا سکتا آ سکتا ہے, لیکن لوگوں نے جو فٹ پاتھ پہ قبضہ کیا, مثلا لوگوں کے لیے پیدل جگہ نہیں چھوڑی چلنے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ پارکنگ کے مسائل آ گئے, تو وہ تو غلط ہوا فٹ پاتھ پہ جو کاروبار ہو رہا ہے. نہیں, میری جس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ لوگ بائی اینڈ لارج وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہے, لیکن میں ویسے جنرل ایک بات کر رہا ہوں جو لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی, تو جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسا کہ ڈاکٹر بنگالی نے بھی کہا کہ دیکھیں نا, ایک میں بھی اسی بات کی قائل ہوں کہ جس طریقے سے یہ آپریشن ہوا ہے وہ غلط ہے, طریقہ غلط ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انکروچمنٹس ہٹانے کی ضرورت ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ شروعات ہوتی ڈیفنس سے, یہ شروعات ہوتی کلفٹن سے. ٹھیک ہے جی. فہیم صاحب آپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. میں ونس اگین میں مختلف پہلو کیونکہ انکروچمنٹ کے ہیں, اور میرا جو پہلو ہے وہ لوگوں کی جانیں بچانا ہے. کہ جو پول جیسے میں نے کہا کہ لگ گیا ہے تھا پہلے الیکٹریسٹی کا یا پی ایم ٹی لگ گئی تھی, اس میں گیپ تھا پہلے 10 فٹ کا 6 فٹ کا, اب لوگوں نے اس حد تک بڑھا لیا کہ ان کے گھروں کے اندر آ گیا ہے. تو بھائی یہ تو کم سے کم نہیں ہونا چاہیے تھا, اپنی جانوں سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. آج سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی انکروچر وہ بڑے آرام سے کسی لوور کورٹ, مڈل کورٹ, ہائی کورٹ سے جا کے ایک اسٹے لے آیا کرتا تھا. کے ایم سی یا بلدیاتی اداروں کا جو افسر ہوتا تھا اس کو پیسے مل جاتے تھے اور وہ 20 سال تک چلتی رہتی تھی. کراچی میں 1 گز زمین کی قیمت جو ہے, 1 گز زمین کی قیمت کہیں پر بھی, میں ریزیڈنشل کی بات نہیں کر رہا, کمرشل کی بات کر رہا, لاکھ روپے سے کم نہیں ہے. اگر آپ کراچی کے اندر انکروچمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ ایک پورا کا پورا نظام ہے جس کے اندر اس دفعہ, اور آپ نے انکروچمنٹ ریموول کی تو آپ نے بات کی, سپریم کورٹ نے ہورڈنگز بھی جو ہے ریموو کروائیں. جی, تو یہ
बेसिकली थोड़ा सा टॉपसी टर्वी हो गया है निजाम। इस वक्त जो मौका मिला है ना, और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाने की बात कर रहे हैं, कमिश्नर साहब चले गए, इसके बाद जो होगा, जो इस सिस्टम में जो करप्शन होगी, वो तो आज किसी के सानो गुमान में भी नहीं है। तो क्यों होने देगी सर? क्यों होगी? मकसद देखिए प्रीडी स्ट्रीट हटी, प्रीडी स्ट्रीट से मकानात निकाले गए कायद-ए-आज़म बाजार से एम्प्रेस मार्केट तक। मैंने अपने जमाने में कोशिश की थी, कुछ थोड़ी सी रिमूव कर दी। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा महाजिर दुश्मन एडमिनिस्ट्रेटर ये कर रहा है, महाजिर दुश्मन। मगर उसके बाद जब हुआ, जो खुद मुस्तफा कमाल के जमाने में जो सर्वे हुआ था वो 1900 फैमिलीज का हुआ था, वो भी 100% सही नहीं होगा, ज्यादा ही होगी। मगर जो TP2 यानी महमूदाबाद पे जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां 6800 मकानात और प्लॉट्स दे के घर बना दिए गए। आपके ख्याल में ये फ्री में हो गया या आपके ख्याल में किसी पार्टी ने अपने वर्कर्स को दिया? सो अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कमीशन बन। इसी तरह से अगर लियारी एक्सप्रेसवे के अंदर नदी के अंदर इंक्रोचमेंट्स थी, मैंने बुलडोजर पर बैठ के वो गिराई थी, कमर्शियल्स थी, ये थी, और उस वक्त इतनी गालियां पड़ी थी कुछ हद नहीं। मगर मसला क्या था कि अगर फ्लैश फ्लड्स आते, ये सारे के सारे लोग डूब जाएंगे। इनको यहां से हटाना शहर की जिम्मेदारी बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। उस वक्त जो काउंट हुआ था, सर्वे हुआ था, उस वक्त 8-10 हजार उनका था। 30,000 से ज्यादा लियारी नदी के अंदर से जो रीसेटलमेंट और शिफ्टिंग के नाम पर प्लॉट्स दिए गए, 50,000 रुपए दिए गए, एक पूरा का पूरा उस KNC के और वो जो स्पेशल वो जो कमीशंस बने थे, उनके जो अरबाब इख्तदार थे, वो करोड़पति हो गए। मैं उस वक्त करोड़पति की बात कर रहा हूं, 25 रुपए का डॉलर होता था, ठीक है ना। तो आप ये तमाम चीजें जो है, ये बड़ा बदनसीब शहर है। इसके अंदर लोग ये तो कहने को तैयार हो जाते हैं कि जी ये नालों के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। आप कहते हो जी इनको 1952-1953 से दिया। कितने लोग थे जिनको 1952-1953 में दिया? वहां से 300 दुकानें बनी। पूरी की पूरी लैंड माफिया है जो लीड करती है, जिसके अंदर कमिश्नरेट भी होता है, पुलिस भी होती है, KMC KDA भी होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान भी होते हैं। और ये शहर जो है ना आपका कंप्लीटली अनमैनेजेबल हो गया है। आप पानी की लाइन जो एम्प्रेस मार्केट के पीछे पूरी जो वो थी, जो मार्केट बनी थी, जो तोड़ी गई, पूरी की पूरी पानी और स्विच की लाइंस उसके अंदर से जा रही थी। दुकानें उनके ऊपर बन गई थी। अब आप कहो कि यार उस वक्त क्यों नहीं तोड़ा गया? अरे भाई नहीं तोड़ा गया। इस शहर को रहने के काबिल बनाना है या इस शहर को आपने कुत्तों के आगे डाल देना है? ये इस शहर के अंदर जो गवर्नेंस की और लैक ऑफ गवर्नेंस की जो हालत है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो ये है कि कराची शहर के अंदर मुझे एक आदमी सैनिटी यानी सेन आदमी नहीं नजर आता। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, क्या हल क्या है फिर? हल तो ये है कि इंक्रोचमेंट की कई नौयतें हैं। एक तो ये कि पार्क की जगह है, वहां पर शॉपिंग सेंटर बन गया, ये भी इंक्रोचमेंट है, ठीक है। दूसरा ये है कि किसी ने फुटपाथ पे ठेला लगा दिया, वो भी इंक्रोचमेंट है, उसको आप डंडे दे के भी हटा सकते हैं। यूटिलिटी प्लॉट्स जो हैं उस पे 30 मंजिला बिल्डिंग भी बनी है अभी एक जी। तो आपको ये पहले तो क्लासिफाई करना होगा कि इंक्रोचमेंट्स कौन से हैं और किस तरह हटाएंगे। कुछ इंक्रोचमेंट्स हटाने की कॉस्ट ज़्यादा है, यानी बेहतर है कि उसको ना हटाया जाए, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है हटाने की, ठीक है ना। ये आपको डील कर लिया जाए, नेगोशिएट कर लिया जाए। नहीं, इंडिविजुअल से डील ना करें, आप एक क्लासिफाई करें कि सर ये इस सड़क पे अब तारिक रोड पे सारी जो शॉपिंग सेंटर्स बनी हुई हैं जी, वो उन तो लीगल है, लेकिन उसके पीछे जो बनी है सारी इलीगल है, ठीक है। वो आप गिराएंगे तो बिल्डिंग भी गिरेगी, सारी दुकानें भी जाएगी, लोगों के मकान भी जाएंगे, कोई कॉम्पेंसेशन देगा उनको? क्योंकि जो जिसने बिल्डिंग बनाई है वो तो पैसे लेके चला गया, अब आप गिरा देंगे तो उसको कॉम्पेंसेट कौन करेगा? हुकूमत करेगी तो हमारे टैक्स को पैसों से करेगी। ज़बरदस्त सिलसिला जारी गुफ्तगू का। हमारे सामने बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं, कराची शहर से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। इनके ख्यालात और सवालात भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां पर इस वक्त इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि कराची को एक जदीद शहर बनाने के लिए, एक बेहतर शहर बनाने के लिए, ये शहर के रहने के काबिल हो, यहाँ के मसाइल हल हो, ये इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है, ये जो ऑपरेशन है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इस पर जो है खासतौर पर हमने इंसानी जानों का जिक्र किया है कि लोगों ने इस हद तक अपनी इंक्रोचमेंट बढ़ाई हुई थी कि वहां पर इलेक्ट्रिक के पोस्ट, पीएमटीज जो है वो भी घरों के अंदर, दुकानों के अंदर ले ली थी। और इससे बहुत सी हलाकतें हुई। जब वो पोल वहां पे लगा था या पीएमटी लगी थी या वहां से वायर गुजरे थे, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक थे, वो गैप के साथ मौजूद थे, लेकिन आप आगे बढ़ते चले गए। तो ये तो भाई लोग क्या ज्यादा बहादुर हो गए? जरा यहाँ पे जो हमारे साथ जबरदस्त लोग मौजूद हैं इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कैसर बंगाली साहब से कि जिन लोगों के लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है या प्रोसेस गलत है, तो जब ये लोग आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले जब बैठे थे यहाँ पे, उनको पता नहीं था हम इलीगल बैठ रहे हैं, ये गवर्नमेंट की लैंड है, हम रिश्वत दे रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने 15 साल, 20 साल उस बिजनेस से कमाया। आज जब उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है तो वो खुद भी रो रहे हैं और हमारे यहाँ भी उनको सपोर्ट मिल रही है। मेरा ख्याल है ये गलत है। जी जी, ठीक। देखिए, बात ये है, जो मंसूर रजा साहब ने एक बात की, हर शख्स को रोजगार की जरूरत है। इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं उनको रोजगार की जरूरत है। अगर जायज रोजगार नहीं मिलेगा तो आप सड़क पे काम करेंगे। हुकूमत ने रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं किया। 1977 के बाद पूरे मुल्क में लोअर मिडिल क्लास और गरीब का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं बना। 1977 के बाद लोग मजबूर है अपने मसाइल को हल करने में। आप एक पक्की आबादी में चले जाएं जो लियाकताबाद है, गरीब इलाका है, एक एक कमरे में 2 फैमिली रहती है। वहाँ पर घर ऐसे हैं जहाँ बाथरूम नहीं है, सड़क के ऊपर एक पब्लिक बाथरूम है, वहाँ इस्तेमाल करते हैं। वो बाथरूम भी इलीगल फुटपाथ पे बना हुआ है। लोगों को जिंदा तो रहना है। रोजगार अगर नहीं है तो ठेला ही लगाएंगे ना, और क्या करेंगे। रोजगार के मौके नहीं है, मार्केट्स नहीं बनी है, तो ये तो लोगों की मजबूरी है। हमारा तो काम पिछले 30 साल से इंक्रोचमेंट्स को रोकना है, लेकिन हम इंक्रोचमेंट्स रोकते हैं वो जो लैंड माफिया और अमीर लोग करते हैं। PCHS आधा इस वक्त इंक्रोचमेंट की इमारतें हैं, आधी से ज्यादा क्लिफ्टन के अंदर इंक्रोचमेंट्स हैं। ठीक, अफसान फारूकी साहब एक एजुकेशनिस्ट है हमारे साथ। जी, इसमें मुझे अभी एक असाइनमेंट मिला था टू कवर द इंक्रोचमेंट ड्राइव अभी जो चल रही थी सारी, और उसमें आई डिड सम रिसर्च, थोड़ा सा लोगों से मिल के, थोड़ा एरियाज को विजिट करके, उसमें एक सेगमेंट और मिला है, पॉलिटिकल डायमेंशन भी इसमें शामिल है, जो हम अक्सर जिक्र नहीं करते। हम समझते हैं लोग आए बस गए। चीज़ ये मालूम हुई कि इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, वोट बैंक होता है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी लोगों को बसाया जाता है। फिर उनकी राइवल पार्टी जो है वो दूसरे एरिया में अपने लोगों को बसाती है, चाहे वो इंटीरियर ऑफ सिंध से लाके बसाए जाएं या अप नॉर्थ से लाए जाएं या लोकली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को कहीं बसाया जाए। तो आप लोग चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहे भी हैं, यू हैव द क्लाउड, सो एम आई राइट अबाउट दिस और इज इट जस्ट अ परसेप्शन? जी फाहिम साहब, जो तारीख है कराची की तारीख में, जो ये लियारी में जो ब्रोही और मकरानी आके बसाए, वो बाकायदा एक कॉन्शियस डिसीजन था मुसलमानों की तादाद कराची में बढ़ाने के लिए। 1899 1901 में कच्ची और मेमन भोज और गुजरात से कराची लाके बाकायदा सर अब्दुल्ला हारून साहब ने जो है ये लियारी में और इस इलाके में जो है जमीन KMC से खरीदी, उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, वहां पे लोगों को बसाया गया। हाँ, मगर ये भी है कि जब 1935 में कोयटा और उस इलाके में जल्जला आया तो कोई 35-40, ये 1935 की बात है, कोई 40,000 कोयटा से पश्तून जो है आज जहां हाजी कैंप है वहां पर आए। तो कराची की जो, और ये जो अभी 2010-2011 में जो सैलाब आए हैं इंटीरियर सिंध में, वहां से लोग आए, वो आके यहाँ पर बसे क्योंकि उनका रोजगार खत्म हो गया था। उसका बहरहाल पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ। NA 250 2013 में थी, महमूदाबाद के अंदर जो है गटर बागीचे में लोगों को 6,800 लोगों को प्लॉट्स दिए गए ताकि वो मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये तो सारी चीजें चलती रहती हैं। अभी इंक्रोचमेंट के बारे में मैं 2-3 बातें बोलूंगा, मगर ये एवरी ईयर व्हेन इट कम्स टू द मॉनसून सीजन
this is when our hospital gets ready for the worst, क्योंकि उसी ज़माने में सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक बर्न्स आते हैं. और अनफॉर्चुनेटली हमारी ह्यूमन एनाटमी बॉडी इस तरह डिज़ाइन हुई हुई है, जब भी हम तार को पकड़ते हैं तो हम इस तरह पकड़ते हैं, हम इस तरह तो नहीं पकड़ते. जब भी हम खंबे को हाथ लगाते हैं, किसी बिजली चीज़ को हाथ लगाते हैं या किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो हम इस तरह पकड़ते हैं. और अनफॉर्चुनेटली अगर वो लाइव वायर होता है, यहाँ पे लाइव इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, देन वी जस्ट गेट हेल्प टू इट. एंड एवरी ईयर आई सी at least 20 to 25 patients who get burnt by high tension cables. इसी चक्कर में कि कुंडे लगाने के चक्कर में. कुंडे की बात पे एक और बात याद आई. मेरे पास 3-4 हफ्ते पहले एक बच्चा आया था जिसका हाथ हमें एम्पुटेट करना पड़ा क्योंकि उसका बाप कुंडा लगा रहा था और वो तो चप्पल पहना हुआ था, मगर जिस डंडे से वो बच्चा तार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इलेक्ट्रिक की उसने सीढ़ी पकड़ी हुई थी, उसका पूरा हाथ जल गया सीधा हाथ. तो अवेयरनेस नहीं है, मगर एट द सेम टाइम हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि एसी क्या कर रही है. ठीक है, आपने जिस तरह बोला, जारी बात है अगर आप हाई टेंशन केबल या पाइलोन के सामने बराबर में अपना घर बनाएंगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम तो आनी है, आप ही के ऊपर तार गिरेगा आके. इस वक्त नॉर्थ आज़ाबाद का एरिया जो मेरी PSA 129, ओवर द लास्ट 3 months I've made it 95% load shedding free. At the moment PS 129 95% is load shedding free. And at the same time जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि जितने भी केबल्स अब डल रहे हैं सारे वो ABC केबल्स के नाम से आते हैं, if I remember correctly. वो सारे कोटेड होते हैं, उन पे कुंडे डल नहीं सकते हैं. तो these are all things there. हल्के हल्के इंप्रूवमेंट तो आ रही है, takes time. सारी बात है. अब पुराने वाले जो केबल्स हैं वो हल्के हल्के खत्म हो रहे हैं, but it will take time for these new insulated cables to come out. So हाँ बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है. जो बच्चे कुंडा डालते हैं, जो हजरात कुंडा डालते हैं, बल्कि लेडीज को भी देखा है कुंडा डालते हुए, अपने घर की छत से कुंडा डालने की कोशिश करते हैं, वो जल जाती है, कपड़ों में आग लग जाती है. तो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू एंड आई थिंक इट शुड बी हाईलाइटेड. इट्स नॉट हाईलाइटेड एज मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू हाईलाइटेड. तो इमरान भाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने सोचा कि एक उसका पोर्शन लिया जाए, इस पर बात की जाए. तो थैंक यू वेरी मच. आपसे ज्यादा आपके पास सबसे ज्यादा मरीज आते हैं. आई कैन टॉक अबाउट इंक्रोचमेंट फॉर यू एज वेल. इन्होंने बहुत अच्छी बात की. and I would love to meet you after this show, or I'll drop you my number as well. Actually it's a organized gang. It's gang warfare है ये. एक केबिन 10-10 लाख रुपए के बिके हुए. हैदरी मार्केट सबने देखी है ना, नॉर्थ आज़ाबाद में हैदरी मार्केट. वो यू कैन नॉट वॉक ऑन द सर्विस रोड. खुदा ना करे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या कहीं आग लग जाती है, लोग तो स्टैम्पीड में मर जाएंगे. उधर एम्बुलेंस से दूर जाने की बात है. वो गली जो ब्लॉक हुई हुई है, एक तरफ केबिन्स लगे हुए हैं जो भत्ता देते हैं, दूसरी तरफ साइड पे पिथारे जिसको कहते हैं ना, छोटे छोटे जमीन पे लोग बैठे हुए हैं उधर, और उनके आगे प्रॉपर रेगुलर दुकानें हैं. अब इंक्रोचमेंट ऑफिसर्स जो करप्शन में मौजूद हैं और जो लोकल वहां के मैनेजमेंट है, लोकल गवर्नमेंट की, वो उन दुकान वालों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि हम आपकी दुकानें आके तोड़ रहे हैं, हम आपकी दुकानें आके तोड़ रहे हैं. उन्होंने अपने शटर्स भी अंदर कर दिए हैं, दुकानें भी अंदर कर दी हैं, फिर भी उनको बुली कर रहे हैं बार बार. मैं कहता हूं बिल्कुल इंक्रोचमेंट इज रॉन्ग एंड इट इज इलीगल एंड इट शुड बी स्टॉप, बट दे हैव टू बी अकोमोडेटेड एल्सवेयर. तो इसलिए हैदरी शॉपिंग सेंटर जो है, जो मेरे इलाके में आता है एटलीस्ट, उन लोगों से मैंने एक एग्रीमेंट की हुई कि अगर आप इन लोगों को हटाएंगे तो आपके जो 3rd और 4th और 5th फ्लोर खाली पड़े हुए, फॉर 6 months दे आर गोइंग टू प्रोवाइड दोस 3 floors फॉर फ्री टू द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द स्ट्रीट्स. और फिर आप इंक्रोचमेंट आए. मगर इतनी जब एक, सॉरी टू से दिस वर्ड इन दिस ओपन ऑडियंस, के जब एक दफा हराम की लग जाती है ना मुंह को, तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का विजन और मिशन यही है कि इसको हमें खत्म करना है. वी हैव टू स्टॉप दिस मेनेस फॉर ए प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव पाकिस्तान. वेरी मच. अच्छा जी, हम क्योंकि कंक्लूड करेंगे आज के इस डिस्कशन को, तो सबसे पहले मंसूर रजा साहब कैसे कंक्लूड करेंगे आज हमारी इस डिस्कशन को? ये जो एनक्रोचमेंट के इश्यूज हैं, इनको आप एटमाइज वे में डील नहीं कर सकते. आप इनको होलिस्टिक पिक्चर में, अंडर प्रॉपर अर्बन प्लानिंग में आपको इनको एड्रेस करना होगा. आपका KSDP 2020 आपका एक जो मास्टर प्लान तो नहीं था, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान था, डायरेक्शन वजह करता था. उसकी जो डायरेक्शन है आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं काम कर सकी, इससे पहले प्रीवियस प्लान्स क्यों नहीं काम कर सके. विज़ावी एनक्रोचमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. और आपको इनको, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आपको एक मिक्स अप्रोच लेनी होगी. आपको इनका अकोमोडेट भी करना होगा, ऑल्टरनेटिव्स भी देने होंगे आपको, और साथ ही साथ आपको रूट कॉजेज एड्रेस करने होंगे जो ब्रॉडर डेवलपमेंट इश्यूज हैं आपके. ठीक है जी. रुमाना हुसैन साहब. जी, मैं अग्री करती हूँ मंसूर ने जो कहा, बिकॉज वही रूट कॉजेज की जो बात है ना. और दूसरा ये कि एक जो डे डेविल एटीट्यूड, तो वो मेरे ख्याल से हमारी कौम में कुछ है ही. जैसे फ़हीम साहब ने कहा था कि वो 6 लोग मोटर बाइक पे बैठ के, तो वो ये वाली भी जो
जो आपकी PMT और उसकी जो बातें हैं वो वही है कि देखा जाएगा, अभी तो काम चलाना है, चाहे वो हाई टेंशन केबल्स गुजर रहे हों, चाहे कुछ भी हो, घर बनाना है। एंड उसमें वही है कि रूट कॉज क्या है कि घर नहीं है, या रूट कॉज क्या है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कहाँ काम किया जाए। तो ये सारी चीजें, प्लानिंग, गवर्नेंस, ये सब कुछ ये जुड़ा हुआ है, एंड करप्शन। मैं जो बात कर रहा था उसकी इलेक्ट्रिक की, तो हमने यही सवाल जो है वो किया जनाब फखर अहमद साहब से, जो कि चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन है कराची इलेक्ट्रिक के। तो उन्होंने हमें क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNDP और बेशुमार इंटरनेशनल और लोकल इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची का करीबन 35 से 40% जो इलाका है वो अनप्लैंड है, मशरूम ग्रोथ है, तजावुजात हैं, और बेशुमार ऐसे गोट और छोटे छोटे स्लम्स यहाँ पे थे कराची में आज से 20 साल 25-30 साल पहले, जो आज लोकल टाउन्स की हैसियत इख्तियार कर गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ कोई राइट ऑफ वे नहीं है यूटिलिटीज़ के लिए, यानी कि बिजली, पानी, सीवरेज, गैस, इन तमाम के लिए। और इसी तरीके से वहाँ पे लोगों को उस तरीके से सहूलियात भी मैसर नहीं हो रही। इसके पीछे मेन इशू ये है कि वो अनप्लैंड एरियाज़ हैं, तो उसके अंदर हमें बिजली के जो तकसीमदार कंपनियां हैं उनको भी बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो उन जगहों पे ट्रांसफार्मर्स और खंभों के साथ जोड़कर लोगों ने घर बना लिए, कई लोगों ने तो खंभों के इर्द गिर्द चारदीवारी खड़ी कर ली है। हम उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करते रहते हैं, उनको नोटिस भी भेजते रहते हैं, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई हादसे हो जाते हैं। और इन हादसा को प्रिवेंट करने के लिए और उन लोगों के लिए बेहतर है कि क्योंकि वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं कि वहाँ पे बेहतर प्लानिंग हो और उनको ये तमाम सहूलियात जो हैं वो मैसर हों। और अगर आप मज़ीद देखें कि इसमें सिर्फ के इलेक्ट्रिक अकेला इसको जो है वो ठीक नहीं कर सकता, इसमें प्लानिंग, डेवलपमेंट और शहरी प्लानिंग के जो अदर जो बाकी इदारे हैं उनको जो है कंधे से कंधा जोड़ के और सबको मिल के इस मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज इस तरह से बेहंगम बढ़ती हुई आबादी, खास तौर पे कई आप देखें बिल्डिंगें जो कि ग्राउंड +1 थी, लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 मंजिलें जो हैं गैर कानूनी तजावुज़ करके बना ली हैं, जो कि अब तारों को छू रही हैं। और खुदा न खास्ता उसकी वजह से कोई हादसा भी होता है, हो जाते भी हैं, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। TND लॉसेज हैं, उन इलाकों में बिजली चोरी भी ज़्यादा है। और बिजली के अलावा बाकी जो शहरी सहूलियात हैं, यानी कि वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले लें, उस पर सीवरेज ले लें, पानी, गैस, तमाम तो बेशुमार मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में और कराची में बिलखसूस ये वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर काम करना है और इन एनक्रोचमेंट्स को हमने इस नज़रिए से देखना है कि सिर्फ ये नहीं कि उन एनक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया जाए, बल्कि बेहतर तरीके भी हमने सोचने हैं कि वहाँ की आबादी को बेहतर जो है सिविक इम्यूनिटीज़ और यूटिलिटीज़ जो है वो कैसे पहुँचाई जाए। शुक्रिया। तो ये डॉक्टर साहब एक कराची इलेक्ट्रिक का वर्जन भी आ गया, तो अब आप कैसे इसको देखते हैं, कंक्लूड करते हैं? नहीं, ये तो बहुत मसला है। मैं स्वात में काम करता था, वहाँ पर मैंने देखा है जो आप बता रहे हैं, जिस तरह हाई टेंशन वायर के घर बने हुए हैं। और सिर्फ कराची का मसला नहीं, हर जगह है। लेकिन बात यही होती है जो इन्होंने कहा, जब रहने को मकान नहीं होगा तो फिर आप दरख्त पे भी घर बनाएंगे। ठीक है, बात यह है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है फ़ौरन एक्शन लें, 30 साल के बाद एक्शन ना लें आप, क्योंकि जब 30 साल के बाद आप एक्शन लेने आते हैं तो वहाँ पर एक डी फैक्टो राइट्स बन जाते हैं लोगों के, उनके कुछ हकूक बन जाते हैं वहाँ पर। जिस तरह इलीगल बिल्डिंग बनती है और ये सारे यहाँ पर जो कराची के लैंड माफिया है इसको इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लैट बेच देते हैं। मैंने तो नहीं बनाई इलीगल बिल्डिंग, मैंने यहाँ फ्लैट खरीदा, अब मेरा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो गया, अब वो बिल्डिंग गिराने में मसला है, कोर्ट गिरा नहीं सकती है, तो जो झुग्गी लगाता है उसका भी तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है। ठीक, आप अचानक सुबह 4 बजे आके किसी का घर या कारोबार नहीं गिरा सकते। तो उसी वक्त रोका जाए। अगर हमारे इदारे सही काम कर रहे हो, मेरिट पे कर रहे हो और उनका अपना इंटरेस्ट के बजाय जो है वो शहर का और मुल्क का इंटरेस्ट देख रहे हो, तो वो मौके पे रोके। लेकिन सर हर एक अपनी जेब गर्म करने में लगा रहा है, ये बात जिसकी वजह से जो है ना यहाँ हालात पहुंचे। जो बात आ रही है, फहीम ने भी कहा और जो सवाल भी कुछ आए हैं, आप भी कह रहे हैं कि गवर्नेंस का इशू है, पूरा
पूरी रियासत के तमाम इदारे इस गंद में हिस्सेदार है। बिल्कुल। एक हिस्से को कीमत देनी पड़ रही है, बाकी अपने जो लूट मार की है वो आराम से बैठे। जी फहीम साहब, कैसे कंक्लूड करेंगे इसको? 1882 का ईजमेंट एक्ट है जो आज भी लागू है। आप पब्लिक के रास्ते को बंद नहीं कर सकते। अगर मेरे और आपके घर में 25 साल तक लोग गुजरते रहे तो उसको मैं गेट लगा के बंद नहीं कर सकता। अगर देखिए, बहुत सिवियर फेलियर है गवर्नेंस का। हम पिछले 71 साल से एडहॉकिज्म पे जिंदा। ठीक है सर, आप बार बार माजी में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आगे अब आप पुरुमीद है, आगे पुरुमीद है, आगे पुरुमीद है। आप आज कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। और ये सही शुरू हुआ है जो हो रहा है कराची में। अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही शुरू हुआ, मगर डेफिनेटली ये शुरुआत है, और जिस तरह से हम एग्जिस्ट करते उसमें यही मुमकिन था। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सवाल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची का, जिसमें आज हमने फोकस किया तजावुज़ात के हवाले से और इंसानी जानों को बचाने के लिए। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।